والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. Honore Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux, par l'aube et par les dîmes, par le Père et l'impère, et par la nuit quand elle s'écoule. N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? N'as-tu pas vu comment le Seigneur a agi avec les Ad? Avec la cité à l'alcool remarquable, dont jamais pareil ne fut construit parmi les villes, et avec le amour qui taille les rochers de la vallée, ainsi qu'avec Pharaon, l'amour de Dieu. صدق الله العلي العظيم. La conférence matin, on est avec la conférence de Chourouat sur les Fatiha et quelque chose, sur le pouvoir de le Fatiha. اللهم لا يقدر يسلم على النبي الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. मुझे राजू के कई भाषा में चर्चा करो, इंग्लिश में के गुजराती में के स्वाहिली में. तो मैंने क्या मुझे के इंग्लिश में तो मैं समझो. You understand English? Shall I speak in English? Is that okay? गुजराती okay. Mixture. English and गुजराती. क्या लगे? तो मैं लेक्चर घरों सामने ले जा मारो तो 10-15 मिनट में तो अच्छी मन लगी कि क्वेश्चन आंसर इन्हों बता दे फाइनल वर्ड से इंशाल्लाह. अपना वालिदैन या इमिग्रेट किया फ्रांस में या कनाडा अमेरिका जरा इमिग्रेट किया या आया मस्जिद जेम त्या प्रोग्राम हाथी या mana kat zaman એવું જ પ્રોગ્રામ અહીંયા રાખ્યા હતા. ઓર્ગાના નજરમાં this is the right way to do it. કારણ કે ત્યાં ગયા હતા એમને અહીંયા જ કરવું હતું. ઇવન મજાલિસ આપણા મજલિસો એવું જ પડતા હતા અને એ જ મૌલાના ત્યાં પડતા હતા અહીંયા લઈ આવ્યા. What we did was to import everything. બધું import અહીંયા ગયા. પણ આપણા નવજવાન the youth आप તમારું કલ્ચર બીજું છે, તમારો જમાનો બીજો છે. એક કૌલ છે ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ સલામ ફરમાવે છે કે bring up your children differently. તમારા બચ્ચાઓને different અનુભવ કરાવો છે કારણ કે ઉનકો જમાનો different છે. Because I was brought up in the same way, I cannot bring up my own children the same way. જેમ મેં કીધું આજે મજલિસમાં કે we have to change the substance of what is spoken in the mosque to start. Substance અને તબદીલ કરવો અને લેંગ્વેજ માં ભાષામાં
એ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સારું છે કે તમે બધા ગુજરાતી સમજો છો બધાય પણ કેનેડામાં યા અમેરિકામાં અક્સર નौजवान માશોરી છે ઉર્દુ નથી સમજતા એટલું સુધી કે એક મૌલાના એક બાપને છોકરો લઈ ગયો મસ્જિદમાં કે દીકરા તું ચાલ મારી સાથે શું કામ કે મજલિસ માટે ઓલો છોકરો કે બાબા આમ જે બોલે છે એ ઉર્દુમાં બોલે છે હું ઉર્દુ નથી સમજતો એનો બાપ કીધું તું ચાલ મારી સાથે થોડું સમજે એ કાફી છે તો ગયા સાથે મજલિસમાં પછી જ્યારે પાછા આવે છે ત્યારે બાપ દીકરાને પૂછે છે બેટા તું સમજો શું કે ડેડી હું સાચું કહું તો કાંઈ સમજો નહીં પણ મને એટલું ખબર છે કે આ મોરાને ચીઝ બહુ ગમે છે ચીઝ તમને ખબર છે શું हाँ कि सुकम चीज तने वो कमे से मौलाना ने हाँ ये कहते तो कि जो चीज मैं कर रहा हूँ उस चीज आप गौर कीजिए चीज उर्दू में एक चीज से अंग्रेजी में डिफरेंट चीज है अरे શું બતાવે છે આપણે કે આપણે કેટલું આઇસોલેટ કે we have isolated our youth from our mosque બીજું એ કેવું હતું કે આપણા નવજવાનોને પ્રેશર બહુ જ્યાદા છે વધારે પ્રેશર છે સ્કૂલમાં યુનિવર્સિટીમાં જે કહે છે કે peer pressure ને શું ખબર છે એટલે ટુ બી લાઈક યોર ફ્રેન્ડ્સ તમારા દોસ્ત જેવા થવું જોઈએ બીજા લોકો પીતા હોય બીજા લોકો બિહેવ કરતા હોય અને ઘરમાં સપોર્ટ નથી મળતો એટલા માટે તો વધારે આઇસોલેટ એકતા થાય છે એટલું પણ આપણે સમજવું જોઈએ કે it's a process of going through to shed your identity આપણો આઈડેન્ટિટી અને શું ખબર છે હા આઈડેન્ટિટી તબદીલ થાય છે અહીંયા આવીને તબદીલ છે આપણા બચ્ચાઓ પાકિસ્તાની યા ઈરાની યા માડાગાસ્કર યુથ નથી ફ્રેન્ચ યુથ છે યા કેનેડિયન યુથ છે અમેરિકન યુથ છે અને એમ નથી કહી શકે કે બધું અમેરિકન ખરાબ છે કે બધું કેનેડિયન ખરાબ છે બીજી ચીજ છે કે ખરાબ છે પણ બીજી ચીજ પણ સારું છે તમે જો આપણા છોકરાઓ they speak Canadian બોલવાનું કેનેડિયન રીત છે કપડા પહેરવાનું રીત છે ખાવાનું પણ કેનેડિયન છે they are Canadian Muslims and you cannot change that જેમ આપણે માડાગાસ્કર મુસ્લિમ હતા યા ઈસ્ટ આફ્રિકન મુસ્લિમ યા તંઝાનિયન મુસ્લિમ પોતે જમ્બારે મુસ્લિમ it is nothing wrong with that but we have to adapt in such a way કે ઇસ્લામમાં કાંઈ તવહીર या તબદીલ ના થાય in other words we transmit Islam in a way that they understand and they can connect with it एक प्रॉब्लम वो થાય છે ત્યાં અહીંયા ખબર નહીં અહીંયા થાય છે કે નહીં કે આપ માશાલ્લાહ આપણે મસ્જિદ બાંધ્યા છે પણ એક પાકિસ્તાની મસ્જિદ છે એક ઇરાકી મસ્જિદ છે એક ઈરાની મસ્જિદ છે એક ખોજાનો મસ્જિદ છે પણ ઇસ્લામિક મસ્જિદ નથી यानी वो અમે કહે છે એને એથનિક મોસ્ક્સ ये જે મસ્જિદ built on ethnicity હું પાકિસ્તાની મસ્જિદમાં જમ કે મને ત્યાં વધારે મજા આવે છે બીજો ઈરાની શું થાય છે એમાં કે એમાં કાંઈ કનેક્શન between this mosque નથી या બહુ થોડું હોય છે એટલા માટે આપણા નौजवान they go out of the community यानी આપણી કોમની બહાર જાય છે કારણ કે they cannot meet with other fellow Shias for example या બીજા કોઈ અહલ સુન્નતી બહુ થોડું મુલાકાત થાય છે યુનિવર્સિટીમાં થાય છે કેમ્પસમાં થાય છે પણ સાચું કહું તો ખાસ કરીને કોઈ શિયા યુથ હોય શિયા નौजवान હોય અને આહલુસ સુન્નતને ખબર હોય કે આ શિયા છે એટલે બહાર ત્યાં ગ્રુપ હોય છે કેમ્પસ પર યુનિવર્સિટીમાં કે છે MSA મુસ્લિમ સ્ટુડન્ટ એસોસિએશન પણ મુસ્લિમ સ્ટુડન્ટ એસોસિએશન વહાબી સ્ટુડન્ટ એસોસિએશન અનફોર્ચ્યુનેટલી પણ સાચી વાત છે એટલે ઓળખાને ખબર પડે કે તું મસલન શિયા છો એટલે યુ આર આઉટ give you my example for example હું ત્યાં મેથ માસ્ટર કેનેડામાં શીખવાડું છું મારા 5મું વર્ષ છે 5th year હું ત્યાં શીખવાડું છું એક ફેરે નથી થયું કે ઓલકા મને દાવત કર્યા MSA કે તું આવીને એક ચર્ચા કર યા લેક્ચર કર ઓલકા બીજા કોઈને બોલાવશે પણ મને નહીં બોલાવે શું કામ કે હું શિયા છું લોકોને ખબર છે એ તો એક એક્ઝામ્પલ છે પણ એટલું મને કેટલા સમાચાર મળ્યા છે હત્યા કે આપણા પોતાનો નौजवान શિયા નौजवान પોતાનું સોસાયટી બનાવ્યો છે થકલેન મુસ્લિમ એસોસિએશન या Ahlul Bayt Association but not McMaster या Muslim Student Association એમાં કનેક્શન या બહુ ઓછું છે કારણ કે ઓલકાને એમ થાય છે કે આ શિયા છે અને કાફિર છે સો આપણે પોતાના કાંઈ ઓલું કનેક્શન નથી શિયા પાકિસ્તાની અને ઇરાનિયન
અને ઓલું એમાં કાંઈ કનેક્શન નથી કારણ કે આપણું મોસ્ટ બધા મસ્જિદ બધા જુદા છે અને આ સુન્નત સાથે પણ કનેક્શન નથી. ઘણી ફેરે આપણે એમ થાય છે કે આપણા બચ્ચાઓને પાકિસ્તાન મોકલાવે સમરમાં યા મેડાગાસ્કર મોકલાવે તો વધારે મુસલમાન થશે. કે ઘણા બચ્ચાઓ યુથમાં આવીને કહે છે કે માય ફાધર વોન્ટ્સ ટુ સેન્ડ મી ટુ પાકિસ્તાન એવરી સમર. શું કામ પાકિસ્તાન મોકલાવું છે કે જે તું પાકિસ્તાન જઈશ તો વધારે મુસલમાન થઈશ. એટલે ઇસ્લામ પાકિસ્તાનમાં છે, ઇસ્લામ દિલમાં છે, પાકિસ્તાનમાં નથી. એટલા હું કહું છું કે યોર ફાધર ઇઝ સેન્ડિંગ મી ટુ પાકિસ્તાન, પાકિસ્તાન મોકલાવે છે ના કે તું વધારે મુસલમાન થાય પણ વધારે પાકિસ્તાની થાય. You are going there to become more Pakistani, not more Muslim, because Islam is in your heart. Jहाँ हो तुम Timbuktu हो, you can be the best Muslim. And Makkah हो, you can be the worst Munafiq. It depends થાય આધાર થાય કે કેવી રીતના પરવરિશ your upbringing. અને એક બીજા પોઈન્ટ પછી we can open કે બીજા લોકોને પણ if they want to add કાંઈ વધારો કરવો હોય. આ થોડું કોન્ટ્રોવર્શિયલ છે પણ હું બહુ જ માનું છું. કારણ કે ઘણી ફેર આપણે શું થાય છે કે આપણે નવજવાન બહાર શાદી કરે છે, લગ્ન કરે છે અને પૂછું છું લગ્ન શું કામ તું આપણા વાળાની છોકરીને સાથે લગ્ન નથી કર્યો કે આપણી છોકરી બહાર કરે છે. એ કહે છે કે અમને મોકો નથી મળ્યો કે સાથે મુલાકાત કરે. We don't get a chance to meet youth in our own community. Like અહીંયા માશાલ્લાહ બેઠા છે, કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હિજાબમાં છે, બધા રિસ્પેક્ટમાં છે, એહતરામમાં છે. હવે પેરિસમાં તો કદાચ પ્રોબ્લેમ ના હોય કારણ કે પેરિસ બાકીમાં વધારે આપણે ગણાવ છે. ટોરન્ટોમાં તો પ્રોબ્લેમ નથી પણ તમે જાઓ માર્સેલમાં એક છોકરી હોય અને લિયોમાં એક છોકરો હોય પણ there's nothing to connect them. તો શું થાય છે કે ઓલો બહાર પહેરશે અને આ પણ છોકરી she will marry outside too. પછી મા બાપ પસ્તાવે છે, મુંજારા થાય છે લોકોને કે મારો છોકરો બહાર પહેરે છે કારણ કે અમે પોતે ઓળખોને ચાન્સ નથી મળ્યો. પ્રોબ્લેમ એ છે આ ફક્ત હાઇપોથેટિકલ એક્ઝામ્પલ દઉં છું કે એક બાપ એની છોકરી ફર્સ્ટ કરો કે એનું નામ છે ઝૈનબ, એને યુનિવર્સિટીમાં મોકલાવે છે. ત્યાં કહે છે કે ઝૈનબ જો આ પોલ છે, આ જોન છે, તું ઓળખા સાથે વાતો કર, કાંઈ વાંધો નથી. જે તને કરવો એવો લંચ ખા, વાંધો નથી પણ ઓળખા સાથે કોઈ શાદી નહીં કરતો કારણ કે ઓળખો મુસલમાન નથી. ઠીક છે પણ એ જ બાપ એ જ ઝૈનબને મસ્જિદમાં મોકલાવે છે કે જો ઓલો મોહમ્મદ છે, ઓલો આલી છે, ઓળખા સાથે વાતો કરવાની જરૂર નથી, રજા નથી, અસલા કાંઈ ઇન્ટરેક્શન નથી, રજા કારણ કે ઓળખો મુસલમાન છે પણ ઓળખા સાથે શાદી કરવું ખપશે, કબૂલ નહીં કરે. જેમ અમે કહે છે ગુજરાતીમાં જાતે લેવા they will not agree, take a hand. કારણ કે આ જમાનો બદલી ગયો છે અને આ પ્રોપર સમજવું જોઈએ કે બદલવા માટે જરૂર છે. We have to change also as parents. Unfortunately parents તો નથી અહીંયા પણ ઇન્શાલ્લાહ કે પહેલાં ઓળખામાં પહોંચશે. અને આખર કે પોતે પેરેન્ટ્સમાં ટાઈમ હોવો જોઈએ પરવરિશ માટે to bring up the children in a proper way. મસલન કે પોતે જો બાપ નમાઝ ના પડતો હોય તો કેવી રીતે બચ્ચો કે બચ્ચી નમાઝ પડશે? જો દાઢી ના રાખતી હોય યા હિજાબ ના પહેરતી હોય તો કેવી રીતે છોકરી હિજાબ પહેરશે? એટલામાં કહેવાનું શું છે કે the parents are the best model. મોડલ જે છે એ પોતે મા બાપ છે અને જો મા બાપ ના કરતો ઇસ્લામ ફોલો ના કરતો તો બચ્ચાઓ કેવી રીતે ફોલો કરશે? ઇસ્લામની એન્વાયરમેન્ટ, એક ઇસ્લામિક એન્વાયરમેન્ટ ઘરમાં પેદા કરે. તમને ખબર હશે કે આજકાલ કેટલા એની વોઇસીસ બરાબર છે કે બહારથી આવે છે ઘરમાં, જ્યારે આપણો છોકરો યા છોકરી હજી ઘર છે એના વોઇસીસ કેટલા બધા આવે છે તમને ખબર છે? એક ટેલિવિઝન આવે છે, ટેલિફોન આવે છે, પેજર આવે છે, ટેક્સ્ટ આવે છે, હવે તો આઈફોન છે, હવે ટ્વિટર છે, શું ને શું છે. એ બધા વોઇસ આપણા નવજવાન સાથે વાતો કરે છે ઇવન બિફોર દે હેવ ગોન આઉટ. અને ગુમરાહ થવાનો બહુ મોકો વધારે છે. એટલા માટે એક તો આપણે મસ્જિદના પ્રોગ્રામ એવી રીતે કરે કે નવજવાન વધારે આવે અને મા બાપ પણ એટલું ટાઈમ ભોગ દે બચ્ચાઓને કે બચ્ચાઓને મજા આવે ઘર બેસવા અને they will learn things, they will be brought up Islamically. એક દાખલો તમને આપું,
સાચી વાર્તા છે. લોંગ ટાઈમ એગો હું તકરીર કરતો હતો. પછી તકરીર બાદ એક બાપ કોઈ કો બધાની સામે ઈ સ્ટુડ અપ રોવા માંડીને બધાની સામે. શું કામ રોય છે? એ કે મારો 16 વર્ષનો 16 યર ઓલ્ડ નોજવાન છે, પણ હંમેશા આપણા ઘરમાં ઝઘડા થાય છે. શું કામ? એને જાઉં છે જે ટાઈમ એને બહાર જાઉં છે અને હું એને કાંઈ કહું તો ઝઘડા, પાછા આવું છે જે ટાઈમ એને પાછા આવું છે અને હું કાંઈ કહું તો ઝઘડા. શું કામ? એ કે જ્યારે એ મોટો થતો હતો ત્યારે હું બહુ બિઝી હતો, કમાતો હતો, પૈસા કમાતો, એના માટે પૈસા કમાતો હતો. હવે એ પૈસા તો છે પણ એ નથી. પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે પૈસા ખબર કેટલા ટેલિવિઝન એક ઘરમાં રાખવું છે, સ્વિમિંગ પુલ નાખવું છે, હરામ નથી, પણ એટલીસ્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે છે આપણા બચ્ચાઓને. જો બચ્ચાઓને આપણે પરવરિશ ના કરે તો બચ્ચાઓ ગુમરાહ થશે. વસ્સલામ અલૈકુમ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات حاضرين محفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ખુશીની સાથે તમારા દરમિયાનમાં બેઠી છું. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાના લાખો અને કરોડો શુકર છે તમારા જેવા નોજવાનને જોઈને કે ખુદાવંદે તઆલા તમને તૌફીક દીધું છે કે તમે કોશિશ કરી રહ્યા છો સીધી રાહ પર રહેવાનું. યાદ રાખજો, કુરઆન મજીદની અંદર યાસીનના સૂરામાં જે કુન ફયકુન છે, કુન કાફ જે છે એ કમાલનું કાફ છે અને નૂન જે છે એ નૂરનું નૂન છે. ખુદાવંદ તઆલા ફરમાવે છે કે એ મારા બંદાઓ, તમારા અંદર કામિલ નૂર જોવા માંગુ છું. હર ઇન્સાન નૂરે ખુદાથી પેદા થયો છે, હર ઇન્સાન. પણ એ નૂરને કેવી રીતના પ્રકાશિત રાખવું છે એ હર ઇન્સાનના હાથમાં છે. એ ચીજ યાદ રાખવાનું છે. દુનિયાના જે ખૂણામાં આપણે રહીએ પણ આપણે જાતે પરવર્તીગારને ન ભૂલીએ. યાદ રાખીએ કે આપણે લોકોને ખુશ કરવા માટે જીવતા નથી, ડિગ્રી લેવા માટે જીવતા નથી, પૈસા બનાવવા માટે જીવતા નથી, મહેલ બનાવવા માટે જીવતા નથી. એ બધું સાઈડમાં છે. જરૂરિયાત જિંદગી છે, પણ ખુદાવંદ તઆલા કહે છે કે જે ઇન્સાન જો મને યાદ કરે અને મારા નૂરને પ્રકાશિત રાખે તો હું એક એક રસ્તા પોતે એને ગાઈડ કરીશ. ગાઈડન્સ અલ્લાહ પાસેથી મળે છે. હર કોમમાં, દુનિયાના હર ખૂણામાં ઔલાદની પરેશાની છે, હર ખૂણામાં. પણ યાદ રાખો કે 2-3 ચીજ છે જે આપણે ધ્યાન રાખવાની જરૂરત છે. એક જે છે કે જો આપણું ઘરનું ગુજરાન એક કમાણી ઉપર ચાલી શકતું હોય, કે આપણો ઘરનો માણસ કમાઈ શકતો હોય, તો હું માઓને સજેસ્ટ કરીશ કે પોતાની ઔલાદની પરવરિશ પોતે કરે. કારણ કે જે બચપન છે એ વટાઈ જાય છે, પછી જવાન થઈ જાય છે, પછી આપણે જો પછતાય તો એ બહુ મોડું થઈ ગયું છે. એટલે કોશિશ કરીએ કે આપણે જિંદગીની અંદર કરકસર રાખતા શીખીએ. આપણે જો કરકસર કરશું તો આપણા ઘરે જો આપણે બે જીવ કમાતા હોય અને આપણા બચ્ચાઓને આપણે ધ્યાન ન રાખતા હોય તો ટીવી જે છે એ આપણા બચ્ચાઓને બગાડે છે. કારણ કે આ લોકોને બચ્ચાઓને ખબર છે કે અમારા મા બાપ 7 વાગ્યા સુધી ઘરે પાછા નહીં આવે, તો ટીવીના અંદર જે બગાડો છે એ બચ્ચાઓ જોવે છે. શા માટે આપણે ડરીએ છીએ કે બચ્ચાઓ ટીવી ન જોવે, બચ્ચાઓ વધારે કમ્પ્યુટર પર ન બેસે, બચ્ચા વધારે આઈપેડ? શા માટે? એ કમ્પ્યુટર ને ટીવી કઈ આપણા બચ્ચાઓને બગાડતા નથી, પણ આપણા બચ્ચાઓના વેલ્યુઝને બગાડે છે. બચ્ચાઓના વેલ્યુઝ ઉપર એટેક કરે છે. તમે જો કે આપણે જ્યારે આપણા પોતાના ગામમાં હતા તો આપણે નાના નાના બચ્ચાઓ ઘરમાં દાખલ થાય, સલામ અલૈકુમ. આજે તમે જો કે બચ્ચાઓ જ્યારે મસ્જિદમાં પણ દોસ્તારોને મળશે તો હાય હલો કરશે, સલામ ભૂલી ગયા છે. જે ઇસ્લામમાં જે સલામ જે છે એ જે દુઆ છે, તમે જો કે કોઈ કોમમાં આ દુઆ નથી, સિર્ફ દીને ઇસ્લામમાં છે. અને એ સલામની જે બરકત છે જેની અંદર એક બહેતરીન કોમ પેદા થાય છે. આપણે બધા ઇંતજાર કરીએ છીએ કે ઇમામે ઝમાના ઝુહુર ફરમાવે, આપણે એક બહેતરીન કોમ પેશ કરીએ. પણ કેવી રીતના જ્યારે આપણે પોતે આપણા બચ્ચાઓની પરવરિશ જો સરખી નથી કરતા, તો હું નસીહત કરીશ આપણા બચ્ચાઓને, આપણી માયોને, આપણી બહેરાઓને કે યાદ રાખો કે ઘરનો માહોલને તમે બહેતરીન બનાવો. જેવી રીતના હું કીધી
કે ઘરની અંદર તમે અઝાન જે છે એ બલંદ અવાજથી દેવાની કોશિશ કરો. અઝાન જે છે એ તમને પ્રોટેક્શન આપે છે, તમારા બચ્ચાઓને સીધી રાહ પર રાખે છે. બચ્ચાઓને શીખવાડો કે નમાઝનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, બલંદ અવાજથી અઝાન આપો. તો શું થાય કે ઘર એક પુરસુકૂન થઈ જાય. અને એની અંદર જ્યાં સુધી મિયા બીબીના ઝઘડા ચાલતો, બે ધણીબાઈ કામ કરીને આવે, થાકીને આવે, ઘરનું કામ ખોબડતું હોય, બે ધણીબાઈ ઝઘડતા હોય, એવા માહોલના બચ્ચાઓ કોન્ફિડન્ટ નથી થતા. એવા માહોલના બચ્ચાઓ કોન્ફિડન્ટ નથી થતા. કોન્ફિડન્ટ ત્યારે થાય છે બચ્ચાઓ જે ઘરની અંદર એ લોકો દાખલ થાય અને પુરસુકૂન ઘર હોય. એ પુરસુકૂન ઘર ક્યારે મળે કે એક કમાતું હોય, એક ઘરની ધ્યાન રાખતું. અહીંયા જરૂરિયાત જિંદગી હોય, કામ કરું કપે, પણ આજકાલ બચ્ચાઓ કે છે અમે આટલું બધું ભણ્યા, હવે અમે ઘરે બેસીએ. હવે અમે ઘરે ના બેસીએ, અમે કામ કરીએ. પણ બચ્ચાઓને શીખવાડવાની જરૂરત છે કે જ્યાર સુધી નાના નાના ગોદમાં બચ્ચા છે, એ જિમ્મેદારી, એ અમાનત છે આપણા હાથમાં, કે એ લોકોને આપણે સીધી રાહ પર રાખીએ. પછી બચ્ચા મોટા થઈ જાય અને એ લોકોના ઘર ભેગા થઈ જાય તો પછી કામ પણ છે ને પૈસા પણ છે ને મકાન પણ છે. પણ પહેલા આપણું જે ધ્યાન છે આપણા औलाद ઉપર છે કે જે બચ્ચાઓની પરવરિશ સરખી કરો, બચ્ચાઓને ધ્યાન રાખો કે ટીવી બહુ ના જોવે, બચ્ચાઓને ધ્યાન રાખો કે આઈપેડ ને આઈપોડ ને કમ્પ્યુટર પર બહુ ના બેસે. ભલે એની અંદર શીખવાનું ઘણું છે પણ સાથે બગાડો પણ છે. તમે જોશો બચ્ચાઓ મસ્જિદમાં દાખલ થાય ને આઈપેડ ને આઈપોડ ને ટેલિફોન શું મેસેજ કરે છે, આ કરે છે. એ લોકોનું કોન્સન્ટ્રેશન મજલિસમાં નથી હોતું. શા માટે? આપણે ઘરેથી જો બચ્ચાઓને કહી દે કે આ લઈને નથી જવાનું, મજલિસ સાંભળવા જાય છે. જે પણ ભાષામાં મજલિસ ભરાતી હોય. અમે જ્યારે નાના હતા અમારા ગામમાં મજલિસમાં અમે જતા હતા, ઉર્દુ અમે સાંભળતા હતા. ઉર્દુ અમારી ભાષા નથી તો અમે બેસતા હતા અને આજે અમે સમજીએ છીએ ને આજે અમે બોલીએ છીએ. એવી જ રીતના જે ભાષામાં મજલિસ ભરાતી હોય કોન્સન્ટ્રેશન બહુ જરૂરી છે. આપણે નાના નાના બચ્ચા ઉઠે 10 વખત પારે જાય, આવે જાય, આપણે પોતે મોટા ઉઠતા હોય, જાતા હોય, આવતા હોય, તો આપણે એવું કરીએ તો આપણા બચ્ચાઓ પણ એવું જ કરે. એટલે આપણા હાથમાં છે કે આપણા औलादની પરવરિશ કેવી રીતે કરવી છે. દીકરા હોય દીકરી હોય, એક બીજી ચીજ યાદ રાખજો કે औलादની પરવરિશ ઇન્સાફથી કરો, ચાહે દીકરા હોય ચાહે દીકરી હોય. આપણે દીકરાઓને એટલું બધું ભણાવીએ અને દીકરીને આપણે અટકાવીએ. ભણતર તમે જરૂર દો બચ્ચાઓ, જિંદગીમાં જ્યારે એ લોકોને જરૂરત પડે તો એ લોકોને કામ આવે. બસ મારી એ ઈચ્છા છે અને મારી દુઆ છે કે ખુદાવંદ તઆલા જેવું ચાહે છે કે ઇન્સાનના દિલની અંદર કામિલ નૂર થઈ જાય, એ દુઆ છે અમારી કે ખુદાવંદ તઆલા હર બચ્ચા જે હિજરત કરીને આવ્યા છે, મહેનત કરે છે, માવતર ઓમ મહેનત કરે છે, બચ્ચાઓને આ તરફ ભણવા મોકલાવે છે, એક હિજરત છે આ. ખુદાવંદ તઆલા તમે લોકોને બધાને કામયાબી આપે, તમારા ઈમાનને સંભાળવાને. અને જ્યારે આપણા વખતના ઇમામ ઝુહુર ફરમાવે તો તમે લોકો બધા તૈયાર હો, લબ્બૈક યા